Even those who were evacuated to hospitals found no sense of peace or security. Hezbollah deliberately targeted civilian structures in Israel, including hospitals. I was seeing a client in Bnei Zion Hospital here in Haifa, and suddenly in the middle of our session, I heard a loud boom. You had mothers with babies that had been born a few minutes earlier, holding their babies and being helped down the stairs by other patients. And some of these patients were going down 5 flights of stairs to get to the underground bomb shelters. It turns out that the hospital was being targeted, and not random. It was specifically being targeted by Hezbollah. They were trying to hit the hospital. You had nurses and doctors who knew they were being targeted, whose families were in harm's way, who never for 1 second thought about leaving the hospital or not showing up to work. And you would see scenes of Israeli Arabs who had been wounded being helicoptered in, Jewish civilians who had been wounded, children, old people, women, brought into this trauma center. And at the same time, the children of the people who are taking care of all these patients are under fire. I found it very ironic that these soldiers who just escaped the war and are now brought into these hospitals to recover are now dealing with these katyushot that are falling, and their lives are still in danger. To ensure their own safety, Israeli residents had to either live underground in bomb shelters or flee southward out of range of the rocket attacks, becoming refugees in their own country. Life ground to a halt. The cities of the north turned into ghost towns. For the Israelis who didn't leave the area, it was extremely uncomfortable. It's just not easy. You deal with a tremendous amount of uncertainty, not just the discomfort and even fear. הקטיושה הראשונה נפלה אצלנו במשרד, משרד נהרס לגמרי. פתאום הכל משתנה בין רגע, אין לך כלום. כל מה שהיה לך לפני כמה דקות, הכל נעלם. החנויות סגורות, הכל סגור, ואתה תלוי באחרים. אין לך אוכל, כי צריך להביא לך אוכל, ואתה נמצא במקלט, כלוא, נמצא בתוך מקום סגור, ואתה חרד, אתה פוחד, אתה לא יודע מה יהיה בעוד רגע, אתה לא יכול ללכת להתקלח, אתה פוחד לישון במיטה שלך. הכל השתנה בין רגע. Some of those people have been in those bomb shelters for 3 weeks, and they're underground, concrete, not greatly ventilated. It was hot. I think most of the people there were poor people, a lot of Russian immigrants there, and just poor people that didn't have anywhere to go. So we needed to get food to those people, and a lot of them were afraid to come out. For the first time since 1948, we've had a large-scale internal refugee problem in Israel, where we had about 500,000 Israelis were rendered homeless by the Katyusha shellings. This refugee population was comprised of Jews and non-Jews alike because the Katyusha rockets didn't distinguish between Jewish and non-Jewish settlements and villages. This scenario became a reality when refugee camps were erected in Nitzanim, a town in southern Israel for residents fleeing the bombardment in the north. רובה המוחלט של האוכלוסייה, מעל 90% מהאוכלוסייה, היה אוכלוסיית רווחה, ובעצם הגיע באוטובוסים מהצפון. בצפון שלחו פשוט אוטובוסים מלאים באנשים שאין להם מקלטים, או שיש להם קושי, או קושי סוציו-אקונומי, שלא היה להם מקום אחר, ובעצם פינו אותם למחנה ניצנים. להגיע לשם ולהיות 300-400 איש באוהל אחד, בלי מחיצות, בלי אינטימיות, בלי הפרדה, שאתה לא מכיר את האנשים, פתאום להיות בחוויה כזאת, גם לתקופה לא ידועה. ראינו הרבה פעמים הרטבות שהתחילו במחנה עצמו, שילדים מרטיבים בלילה, או אפילו עושים צואה בלילה, מה שהם לא היו, שהם נגמלו ממנו. ראינו אפילו תופעות של הפרות אכילה שהתחילו במחנה. ראינו אפילו תופעות של ממש דיכאון, שילדים שכל היום נשארו באוהל ולא יצאו ממנו. ואני זוכר אפילו ילדה אחת עולה מחבר העמים שאמא שלה ביקשה ממני שאני קצת אבדוק אותה ויהיה איתה, והיא ישבה כל היום, בת 8, והייתה עם ספר בעברית. ואמרתי לאמא, מה הבעיה? הילדה קוראה, זה בסדר. היא אומרת, והילדה הייתה כל הזמן ממש שעות מרוכזת בספר, מדפדפת. והאמא אמרה, הבעיה היחידה שהיא לא יודעת עברית. הייתי בשמחה מתפנה, אבל לא הייתי מסוגלת לקחת את הילד הקטן שלי איתי
ולהתפנות כאילו מאזור הצפון, כי מצפונית כמובן לא יכולתי לעזוב להרגיש טוב. אי אפשר להרגיש טוב כשאתה יודע שאתה תהיה במקום מוגן והבן שלך יהיה במקום מופגז. ילדים! תירגעו. 5 ימים לפני סוף המלחמה, כשלא ידענו שהולך להיות סוף מלחמה, אז פשוט חייבו את המשפחות הנותרות בקריית שמונה להתפנות לאזור המרכז, ואז אמא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, אני מתפנה לאזור באר שבע. ואז אני נסעתי לאשקלון. הנסיעה הייתה לי ארוכה, זה עניין של 50 דקות נסיעה, ואני הרגשתי שאני פשוט, לא יודעת, לא נגמרת לי הדרך, זה כמו נצח. ואז אני רואה אותו שם ככה במרכז, מחכה עם אמא שלי וקופץ ככה מלבנה ללבנה, ואפילו לא הספקתי לצאת מהאוטו ככה, ואני צועקת, לשם! אני פשוט נזכרת בזה ונחנקת. ואז אני זוכרת שהוא רץ אליי, אמא. After 34 days of terror against the people and the state of Israel, and with the passage of United Nations Security Council Resolution 1701, a ceasefire went into effect on August 14th. 162 Israelis had been killed. 3,000 had been treated for physical injuries, additional thousands for shock. 12,000 structures had been damaged, 2,000 destroyed, 1 million trees burned. Over 1 million people had lived underground. Over 500,000 had fled their homes. היה לו מאוד קשה. מאוד קשה לחזור לנהריה. אני זוכרת שאיכשהו הוא חזר אחרי 3-4 ימים, הוא ישר ביקש ממני שאני אשים סורגים בבית. אבל בלילה זה היה ממש מוחשי. היו ימים ולילות שהוא לא ישן. הוא כל הזמן היה אומר לי, אמא, תבדקי את הדלתות, תסגרי את החלונות, ומחר בבוקר אני רוצה סורגים. הקטן בעצם כבר היה גמול מבחינת הטיטולים, ורק בלילה כמובן, שהייתי שמה לו בלילה. ואז באחת האזעקות קלטתי שהוא פשוט עושה לי קקי ברצפה. חזר לטיטולים כמובן, כבר בן 3 וחודשיים עוד מעט, והוא עם טיטולים, הוא לא מוותר על הטיטולים. לפני המלחמה הייתי יותר פייטר מפייטר, כמו שאומרים. הייתי עובד כל שעות היממה. הייתי מרסס במטעים רק בלילה. שהיום אני לא מעז לעשות את זה. כשאני יודע שאני צריך להגיע לפה, אוטומטית אני מאבד מהריכוז שלי, מאבד מהיכולת מחשבתית שלי. אין לי שום שליטה על זה. חזרנו לצפון ולא הסכמתי לחזור הביתה. כי פתאום התפוצץ לך הבועה שאתה חי באיזושהי תמימות, אולי שהילדות, אבל תמימות שכולם מוגנים, אתה יודע שלא, אבל המשפחה שלך, לך זה לא יקרה. והנה, זו עובדה שזה קרה. וזה מה שהציב אותי, הבית שלי, שכל אחד גר בבית שלו וזה המקום הכי בטוח שלו. החדר שלו, הדברים שלי, לא שייכים לי יותר. לא יכלתי להתקרב לשם. כל פעם שהייתי שם הייתי בוכה לילות שלמים, לא הייתי נרדמת. אבל היום אני נמצא בין, איך אומרים, זה קצת מוקצה, אבל זה בין חיים למוות. כי פשוט כל האנרגיה שלי זה מהאדמה. כל השקט שלי זאת האדמה. אם הייתי לחוץ הייתי בא לפה. פה אני ואלוהים, כמו שאומרים, וזה האנרגיה שלי. אבל ברגע שלוקחים לי את זה, אז את לא יודעת מה את שווה.